कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला आजिर एई भव्य दिव्य तिथि पे गुरु शिष्य चतुष्टय माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गांकर अपार्थिव करुणार किभଳି भाବରେ जगत आज उद्भासित तारी उपरे आलोचना रखिबा। चम 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 चंद्रहासा चकित चहचरा चाचरा शुभ्र केसा जम 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 जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जोग रूपा डम 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 डम्बरु कटितटे सुभिता डाका का प्रवाक रम 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 रक्त वस्त्रारुधिर मणिमया पातु मं देवी दुर्गा। এই আশ্বিন মাস অপেক্ষা করি থাকে কাশতণ্ডীর সম্ভারে আকাশরে অসরন্তী ধলা বৌদর পটুয়ারে জগজ্জননী জগদম্বা মা দুর্গাଙ୍କୁ আবাহন করিবা পাই জলে স্থলে অন্তরিক্ষে এই দুর্গাঙ্কর মা দেবী দুর্গাঙ্কর জয়যাত্রা পল্লীরু দিল্লী পর্যন্ত समग्र आर्यावर्त भारत भूखंड में यार प्राधान्य रही यार पौराणिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आलोचना करने मु कवि कल्लोल गोदावरी बसंतिया को अनुरोध कर। धन्यवाद। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशा तथा भारत वर्षर समस्त श्रद्धालु बुद्धिजीवी गुणीजन साधुसंथ मान को सुस्वागत अभिनंदन। आज आम गहन अच्छा गुरुणाम गुरु डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय तांकर चरण कमल रे मोर शरण उपस्थित रही ज्येष्ठ भातृकल्प डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ तांको मोर यथामान्य एवं मोर सानुज कल्प श्रीजुक्त निराकार स्वाई सार तांको मोर स्नेह सदिच्छा। निश्चित भाव रे मो माँ देवी दुर्गांकर पौराणिक पृष्ठभूमि उपरे एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपरे सम्यक धारणा देवी। ता पूर्व मो अनुरोध करी गुरुदेव सम्यक उपक्रम रखिए। जय जगन्नाथ। आज धरापृष्ठ अवतीर्ण होती जगत जननी संकटनाशिनी माँ दुर्गे। आम हिंदू संस्कृति सबुठारु प्राचीनतम धर्म हेउची शाक्त धर्म। ये शाक्त धर्म परंपरारु परवर्ती समय अन्य समस्त धर्मर उद्भव आ विकास घटी। तेणु आद्याशक्ति माँ जगदम्बे वर्ष को थरटीए दशहरा रे महापार्वण समय आम समस्त निकट में उपस्थित रहती। आमे तांको रीतिनीति वैदिक परंपरा रे पूजा एवं आराधना करने सहित तांकर करुणा भिक्षा करिथाउ। मांकर ये आविर्भाव आम भारतीय संस्कृति परंपरार एक अविच्छेद्य अंग सदृश। समग्र भारत वर्ष रे स्थल विशेष भिन्न भिन्न भाव में यह पालन करा जाय थाए। केउठी यहाकू 10 दिन व्यापी पालन करा जाए तो केउठी 9 दिन केउठी 5 दिन केउठी 3 दिन एवं केउठी गोटे दिन पालन करा जाए। तेणु ये जो दशहरा ये दशहरा वर्ष के दुईटी आसे। गोटे हूँ ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी
ଯେଉଁ ତିଥିରେ ମା ଗଙ୍ଗା ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମର ଜୀବଦଶାରେ ଆହରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦଶହରା। ଏହାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆଲୋଚକ କବି ଗୋଦାବରୀ ବସନ୍ତିଆ, ସେ ତାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶହରାଟି ହେଉଛି ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି। ତେଣୁ ସଂସାରରୁ ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖଳ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମଣିଷ ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ସଦୃଶ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ ହେବ, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ଐକ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଏ ଦଶହରା ପର୍ବ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଗୋଦାବରୀ ସାର୍ ଏହା ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ନିରାକାର ବାବୁ ଏହାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଡ଼ ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ରଖିବେ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଦାବରୀ। जय श्री जगन्नाथ। अति सुंदर प्रसंग, दिव्य भावना, माँ दुर्गति नाशिन दुर्गांकर महापार्वण गुरुदेव सम्यक सूचना देइछन्ति जे पौराणिक पृष्ठभूमिटी मध्य कहि सारिछन्ति जे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जेते थर रावण को बद्ध करती सेते थर तार मुंड 10टी लगी जाए। तेणु यहाकू आश्चर्यचकित मणि प्रभु श्रीरामचंद्र माँ दुर्गांकर शरणपर्ण होते एवं माँ दुर्गा को कमल पूजा करी तांको पूजा पार्वण रे संतुष्ट करी रावण को बद्ध करथिले ई तिथि रे, जहाँ को आमे विजय दशमी बोली कहू। एवं तार आउ गोटे पृष्ठभूमि होउचे जे महिषासुर को मर्दन करथिले माँ दुर्गा सब देवता मानकर आयुध को आनी महिषासुर को यही तिथि मध्य सी मर्दन करथिले, नाश करथिले। खल दुष्कृत को समाज रो हटेई दे शांति स्थापना करथिले माँ दुर्गे। तेणु करी मध्य आमे विजय दशमी रे महिषासुर मर्दिनी बोली दुर्गा को मध्य आमे पूजा करू। एवं आउ गोटे होउची तार पौराणिक तथ्य तत्व जे माँ उमा जानती कैलाशपुर छाड़ी दे पिता घर को जानते हिमालय को एवं ये दशमी रे से लेउटी आसते पुणी कैलाश को। तेणु प्रजा माने भक्त माने श्रद्धालु माने शाक्त माने मांकर पूजा आराधना करिथांती महा आडंबर सहकारे। ये मध्य गोटे मत रही एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हूँ कौन ना 1876 मसीह आमर थिले तृतीय दिव्य सिंह राजा। सेतिकी बेले 25,000 पाइक माने जोध्रुवेश धारण करी एवं 1 लाख लोकंकर पटुआर रे से यात्रा करंती। यह तत्कालीन कलेक्टर चक्षुशूल होइतिला। तेणु से राजगुरु को कला पानी दंड देइथिले। से दिन ठारू बंद थिला, किंतु बंग्य मानकर प्रभाव रे आमर उत्कल रे पुणी आउ थे आरंभ होइछि दशहरा। बंग्य मानकर 10 भुजा, किंतु आमर उत्कलीय मानकर अछि चतुर्भुजा एवं अष्टभुजा एवं 16 भुजा। तापरे गुरुदेव कथा रखिथिले जे ज्येष्ठ शुक्ल तिथि रे माँ गंगाकर जयंती बा गंगा दशहरा।
ତା କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମର 10 ଦୋଷ ଆମେ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ 10ଟି ଦୋଷ କରୁଥାଏ, ଯଥା ହିଂସା, କପଟ, କୁବଚନ ଏବଂ ପରନାରୀ ଗମନ ଏବଂ ଲୋଭ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ିଏ ମଣିଷ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାପ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ଧୌତ ବିଧୌତ ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ପୂତ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା ତୀରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁହାଇଲା, ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଆମର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଏଇ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ଯାକେ ଚାଲିବ, ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ ମହାସମାରୋହରେ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ଦୋଷ ଧୋଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନ ଉତ୍ସବ କରି। ଇଏ ହେଲା ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ଚାଲିଛି। ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର କାଲକାଟା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କାଲକାଟାରେ ମହାସମାରୋହରେ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ବହୁତ ଗୋଟାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମହା ଧୁମଧଡ଼ାସରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କଟକ ହଉଛି ତାରକସି କାମରେ, ସୁନା ରୂପାର କାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦି ସୁନା ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତା ମେଢ଼କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳି ହେବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଫସଲ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆମର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶରଣପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଦଶହରାର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ଆମର ପାରିବାରିକ ଐକ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଏହି ପର୍ବ କିଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ପର୍ବ, ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମୁଁ କବି ଆଲୋଚକ ନିରାକାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦିଗଟି ରହିଛି ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବିଜୟା ଦଶମୀର, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତିଆ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କୋଉଠି ଦିନିକିଆ 2 ଦିନିଆ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଥିକୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପୁର ପଲ୍ଲୀ ସହର ବଜାର ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ନବରାତ୍ରି ଅର୍ଥ 9 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କଥାଟା ରହିଛି ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁସାରେ, ଯେ ମହିଷାସୁରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ 9 ଦିନ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ମାଙ୍କର, ସେଇ 9 ଦିନରେ ନବକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପଚାର କରାଯାଏ। ଯଥା 1ରେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, 2ରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, 3ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, 4ରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, 5ରେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, 6ରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, 7ରେ କାଳରାତ୍ରି, 8ରେ ମହାଗୌରୀ ଏବଂ 9ରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ରୂପରେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ମଲା, ସେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଦାନବ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଦେବତ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେଇ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଆଜି ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସାମାଜିକ ସୁନ୍ଦର ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ এই ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ କଟକରେ ତାରକସି କାମ
ସୁନା ଆଉ ରୂପାରେ ମେଢ଼ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଅତି ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ମା ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ତୋରଣ ମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଁ। ଗାଁ ଗହଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୂଜା ଉପଚାର ଚାଲିଛି। ସବୁଠି ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛୁ ମାଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାର ନଷ୍ଟଶୀଳ, ତେଣୁ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାଟିଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଜନମତକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଦାନବତ୍ୱରୁ ମାନବତ୍ୱ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରତି ମା ପୂଜା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମାତୃଜାତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉପଚାରରେ ଆସିପାରିବ, ତାହେଲେ ଏ ପୂଜାର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନେ ସାଧନ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୋରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା, ଆକାଶ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରଦ୍ରା ଦାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ସାଧନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧନକୁ ସବୁ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସମାବେଶ କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ସାଧନା ନାହିଁ। ସାଧନା ଅଭାବରୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବାରେ ଆମେ ବିଫଳ ହଉଛୁ। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। এই ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ମାତୃଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର ହଉ। କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସିନା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବାନ୍ନ ସେମାନେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି এই ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆଖିଆ ପର୍ବ ଏଇ ଦଶହରାରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମର ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର, ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ, ଆମର ସାଜସଜା, ଘରର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ରଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଆୟୁଧ, ଯେମିତି ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭୁଜରେ 10ଟା ଆୟୁଧ, ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଘରର ଆୟୁଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯାନବାହନକୁ ସେଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବା ଛିଟକନା ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଲଗାଇ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା କରୁ, ନୂଆ ଚୂଡ଼ା ଖାଉ ଏବଂ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରୁ। ଯଦିଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆଖାଇରେ ହେଇଯାଏ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନାଚ ଗୀତ এই ମାହୋଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ ମାଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଏ ପର୍ବଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଉତ୍କଳୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଜାତି। ସେମାନେ ଉତ୍କଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳର ପାଇକ ପୁଅ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖି ଆସିଥିଲା। ଏ ଦଶହରା ପର୍ବରେ ଯେମିତି କୃଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ଦେବୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅନୁକୂଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଉତ୍କଳୀୟ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଢାଲ, ନିଜର ଖଡ଼ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଞ୍ଜୁ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏହି ପାର୍ବଣରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଜ ବସାଇଥାନ୍ତି, ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନିଜେ ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଆଣେ। ଯେମିତି ନିରାକାର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏକାଠି ବସି ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏହି ଦଶହରା ପର୍ବ
आम परिवार समस्त सदस्य को एकाठी कर दे थाए एवं गाँव ठू आरंभ करी सहर पर्यंत सबु स्थान रे भाईचारार भाव को सृष्टि करि थाए। ये सामाजिक संपर्क को सुदृढ़ करिवार और गोटाए सांस्कृतिक परंपरा माध्यम ये पर्व आमको सहाय हुए। निराकार सार ताकू अति सुंदर भाव चमत्कार भाव आम निकट में व्याख्या करछंती। वर्तमान एहार यही दशहरा पर्वर तात्विक दिगटी संपर्क रे आलोचना करिवे आमर आलोचक डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ महोदय। जय जगन्नाथ। दशहरा पूर्वरु 9 दिन धरी नवरात्र पूजन होता है। 2 थर चैत्र मासर शुक्ल पक्ष प्रथम ठारू नवमी पर्यंत एवं आश्विन मासर शुक्ल पक्ष प्रथम तिथि ठारू नवमी पर्यंत नवरात्र पालन कराए। यहाँ केवल आमर जो हिंदू संस्कृति अच्छी सारा विश्व रे जेते प्रकार मतवाद बा धर्म चिंताधारा अच्छी अन्य कौनसी मतवाद बा धर्म रे नारी पूजन नाही। हिंदू धर्म होची गोटे मात्र धर्म जोठी नारी को सर्वाग्रे रखाई। माँ को आद्याशक्ति बोली कहुଛି। जेतेले विश्व ब्रह्मांड किछि नथिला सेतेले माँ आद्याशक्ति थिले एवं सेही माँ आद्याशक्ति ठार आउ जेते देवता बा देवी समस्ते जन्म नहीं बोली आमर हिंदू धर्म कहे। यहाँ भी सत कथा माँ नथिले पिलार प्रश्न उठू ना। तेणु जेते जन्म माँ ठू जन्म अन्य धर्मावलम्बी जिते अच्छा से भूली जाती। माँ ठू जन्म नहीं सारा पर से माँ को भूली जाती। माँ को एक भोग्य वस्तु रूप से ग्रहण करते। किंतु भारतीय संस्कृति महान ए नवरात्रि गोटे माँटीए जो प्रथम जन्म हुए जो बालिका अवस्था धारण करे ताकू प्रथम दिन में पूजा कराए सी हूँ शैल पुत्री। तेणु प्रथम कन्या रूप से जन्म निए। ये हिमालय कन्या बोले आम कहते तेज कन्या रूप से जन्म निए। ता परवर्ती समय से ब्रह्मचारिणी हो जाए एवं द्वितीय दिन में आम ब्रह्मचारिणी को आराधना कर। ब्रह्मचारिणी हो सारा पर से चंद्रघंटा रूप परवर्ती रूप ये हूँ साधन आउ टे उपर स्तर जोटा को आम कहे युवती आउ किशोरी जो मध्यवर्ती समय एवं ता परवर्ती समय से कुष्मांडा रूप नहीं। कुष्मांड बोले आम जानते लाउ तेरे लाउ जो फुलिक रहे ता माने आमर जो प्रजनन कर सामर्थ्य माँ पाखे अच्छे से रूपटा को आमर चतुर्थ दिन पूजा कराए एवं पंचम दिन से स्कंद माता जाती। आम जानते स्कंद बोले होती कार्तिकेय तेरे से रूपटा को नि जाए मातृरूप पूर्णांग मातृरूप से धारण करते से दिन। तेणु ता परवर्ती समय से कात्यायनी तार जो छुआ उपर जदि कौन सी प्रकार विपदर से आशंका करे से कात्यायनी रूप धार खंडा कर्परधारी नहीं से बाहरी पड़े एवं ताठू आहुरी विकटाल रूप से धरी पारे कालरात्रि जोटा कि आम सप्तम दिन पूजा कराए। तापर आसिया ताकर महागौरी रूप ये महागौरी रूपटा शांत कमल रूप एवं से रूपटा को भजन कर सारा पर सिद्धिदात्री रूप आसे। सिद्धिदात्री रूप पर्यंत जी पलैला ताकू विजय मिले सफलता मिले से दशम दिन विजया दशमी रूप पालन कर। आमर गोदावरी भाई आलोचना करथिले जे माँ दुर्गा रूप जो धारण कले महिषा को मर्दन करने
ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ 9ଟା ରୂପ ସେ ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତୃପୂଜନ, ମାର ଜନ୍ମଠାରୁ ମାର ବିଲୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମାଆକୁ ପୂଜା କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ତରିକା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧରି ମଧ୍ୟ ମହିଷାକୁ ସେ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ କୁଟ କରି ପବନ ଦେବତାକୁ ଛାଡ଼ି ମାଙ୍କର ଲୁଗାଟିକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ମା ନିରାବରଣ ହେଇଗଲେ। ନିରାବରଣ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମହିଷାସୁର ଦର୍ଶନ କଲା, ମାଙ୍କର ସେ ଉଲଗ୍ନ ରୂପ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ କଲେ। ବଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ମଣିଷ ମାକୁ ମା ବୋଲି ନ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ବିନାଶ ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ 9 ଦିନ ଭିତରୁ ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ନବମୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଏ। ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ଆଲୋଚନା କଥା ସେଇଥିରେ ଆସେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ନ କରିଥିବ ତାର ସ୍ଖଳନ ହବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ମାତୃପୂଜାଟାକୁ ଏହି ରୂପରେ ସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ମାଙ୍କର ଏଇ ରୂପଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଭୁଜା ଏବଂ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ରୂପଟାକୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ନାରୀ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ତେବେ ମହିଷା ଯେମିତି ମରିଥିଲା ଏମିତି ଆମେ ମରିବା। ଆମର ତ ମନବୋଧ 34 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ତୁ ବାହା ହେଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ଦେଇରେ, ସେଇ ତତେ ଖାଉଅଛି ଦେବୀ ରୂପ ହରେ। ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି, କେବଳ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ନାରୀକୁ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯିବା ଦରକାର। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଯେତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମେ କରିଚାଲିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ, ଯେଉଁ 10 ଦୋଷ ଆମର ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ 10 ପ୍ରକାରର ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆମର, ଏ ତ୍ରୁଟିରୁ ଗୋଟିଏ 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 କଟି କଟି ଚାଲେ ଏବଂ 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ 16 ରୂପ ଅଛି ଏବଂ 10 ଦୋଷ ଅଛି ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିସାରିଥାଉ। ଏ ସାଧନାର ମାର୍ଗର କଥା। ବହୁତ କଥା ଅଛି, ପୁଣି କେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଚତୁଷ୍ଟୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଛି ମାଙ୍କର এই ପୂଜା ଉପଚାରରେ, এই ପାର୍ବଣ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତେଶ୍ୱରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କୃପା ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀଷ ଢାଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଗତିକୁ ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଏତିକି କାମନା କରି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀ